إيران التوسع في العالم الإسلامي إنما هو أمر فاشل مقطوع بفشله، لأن المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: فارس نطحة أو نطحتان، غزوة وينتهي أمرها. وفعلا انتهى أمرها، وهي وتحاول أن تجدد نفسها تحت إطار دعوة التشيع وما إلى ذلك، لكنها لن تصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. نعود إلى غزوة الخندق التي هي غزوة البشارات وغزوة الفتوحات. حصار أتى بثلاث بشارات. البشارة الثالثة: ضرب الصخر مرة ضربة أخرى فتطاير منها الشظى والشرر، خرجت منها نار خفيفة، وقال: الله أكبر. الثالثة: أعطيت مفاتيح اليمن وإني أرى أبواب صنعاء من مكان هذا. فالسؤال: أنت أيها المسلم الذي تعيش الحجر الصحي الآن، والتي تعيش هذا الحصار المفروض لمصلحة العامة، هو حصار المفروض على كل واحد منا أن يبقى في بيته، بل على كل دولة أن تبقى في دولتها، بل على كل مدينة أن تغلق أبوابها. هذا حصار مفروض أراده الله سبحانه وتعالى. اعلم أن فيما نعيشه بشارات. إذا كان لك إيمان بالله فإن الشدائد لا تأتي إلا بالأفراح. الله سبحانه وتعالى يقول: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ لا يأتي الصبح إلا بعد الفجر، بعد اشتداد الظلام تخترق الشمس بأشعتها الأفق فيبزغ النهار. وكذلك نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة في غزوة الأحزاب يبشر أصحابه حتى يعلموا أن هذا الدين منتصر، وأن هذا الدين منتشر، وأن رب العالمين أراد للإنسانية جمع خيرا، وأن بعثة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما هي بعثة وراءها الخير وليس الشر. الإسلام خير، الإسلام نجاة، الإسلام فلاح، الإسلام صلاح، الإسلام هداية، الإسلام نور. ففي هذه اللحظات تذكر أيها المسلم مثل هذه القصص التي أسوقها لك، التي يبشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل دليل، عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله. هذه مرحلة عابرة، وستعود الأنوار وستعود الإشراقات، فينبغي أن نتأهب لذلك. هناك تغيرات آتية وهناك تحولات آتية، فما موقع القدم فيها أيها المسلم للإسلام والمسلمين؟ أبشر ورب الكعبة أبشر. فهذا هو الذي يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يعلمنا أن ننفر الناس عند الشدائد أبدا. المسلم رجل وإنسان وامرأة وشيخ وشاب يبشرون الناس بالخير. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. أأسف كثيرا عندما أرى المسلمين يوزعون عبر شبكة التواصل الاجتماعي الأخبار الزائفة، الأخبار التي تقنط، الأخبار التي تجعل الإنسان يظن أنها نهاية الدنيا ونهاية الإسلام ونهاية الإنسانية. أأسف، فأقول هؤلاء من المسلمين الذين جاهلوا بحقيقة دينهم. لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، أرسلهما إلى اليمن ينوبان عنه ويذهبان إلى بلاد اليمن، بلاد أهل كتاب، أن يعلمان الناس الدين، قال لهم: تياسرا ولا تعاسرا، وتطاوعا ولا تنافرا، إنكما تأتيا قوم أهل كتاب، إلى آخر الحديث. يوصيهما بالتطاوع وعدم التنافر، أنت تشرق وأنا أغرب. يوصيهما أن يبث البشرى لا أن ينفروا الناس.
فأين نحن من ذلك؟ مثل هذه التي نشرت أو نشر لا تلقي ولا تذر عن كورونا أنها ستقتل الإنسانية جمعاء. أبدا، ستحيا الإنسانية من جديد. وأنا كل إيمان ويقين بأن كثيرا من الملحدين سيعودون للتساؤل في هذه اللحظات، لأن الحضارة التي كنا نعيشها والفترة التي عشناها فترة أنسدنا أن هناك إله. أصبح الإنسان يعتقد في العلم وفي قوة العلم وأن العلم قادر على كل شيء. فجاءت كورونا وأثبتت للإنسان أنه لا يستطيع شيء. الأمر أمر الله. أولئك الذين يقولون أين الله؟ ها أنت ترى قدرة الله، ها هي قدرة الله تتجلى في عالم كان يقطع يقينا أنه لن يتوقف. ما أحد، وأتحدى أن يقول أحد أن هذه الفكرة فكرة توقف. نعم، كانت هناك فكرة أن تأتي الأوبئة، لأن الإنسان عاش مع الأوبئة. هناك تاريخ الأوبئة في الإنسانية، تاريخ الأوبئة لها تاريخ مع الإنسان. لكن لا أحد يظن أن في لحظة أن هذا الوباء يوقف العالم كله، ليس جهة شرقية وجهة غربية، العالم كله يتوقف. من يستطيع أن يفعل ذلك؟ الله رب العالمين. إذا نبشر، نقول هذا حدث لطف من الله بعباده لعلهم يرجعون ولعلهم يتذكرون ولعلهم يتبصرون ولعلهم يتوبون ويقولون نعم هناك رب يملك هذا الكون ويفعل في هذا الكون ما يشاء. نحن نسير على نسق النبي صلى الله عليه وسلم ونسير على نهجه ونبشر الناس. هذه بشرى. قد تأتي أشياء لا نحبها، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الخير في الخير وجعل الخير في الشر. وهنا يأتي الذكاء، ويأتي الذي أعطاه الله نور وتبصرة أن يرى أي خير في الشر، أي خير في الشر. ولكن الله علمنا، نحن في معتقدنا كمسلمين لا يصدر عن الله إلا الخير، لا يصدر عن الله إلا خير. كل ما قد يصيبك هو خير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو من عند الله. لا يصيبنا من عند الله إلا الخير. فلتطمئن قلوبنا أيها المسلمون أن الآتي خير والمستقبل خير والوضع الذي نعيش فيه خير، لعلم قد يخفى علينا ولكنه لا يخفى على رب العالمين. الله يريد بالناس خيرا، وسيخرج الإسلام من هذه الأزمة ويخرج المسلمون من هذه الأزمة أقوى إن شاء الله، وذلك يقين واعتقاد نعتقده، لأن هذا هو الدين ديال هادشي اللي كيعلمنا الدين. كل ما سيأتي سيكون خير. وما ضربت قصة الأحزاب إلا ليعلم المسلم كيف كان يواجه الرسول عليه الصلاة والسلام الأزمات. أن تبشر ولا تنفر، أن تيسر ولا تعسر. اللحظة التي تواجههم فيها الصخرة وتحول بينهم وبين إتمام حفر الخندق، في هذه اللحظة العاتية الشديدة والحجر صخرة عاتية كذلك، صلى الله عليه وسلم يرمي 3 بشارات وكلها تحققت. انتهت إمبراطورية فارس، انتهت إمبراطورية الروم في الشام، وفتحت بلاد اليمن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يضع الأمن والأمان أقدامه ويستقر في بلاد المسلمين، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى عن العباد هذا الوباء، وأن يعود الأمن والأمان للإنسانية، وأن يدخل الأمان إلى بيوت الناس. لا نقول إلى بيوت المسلمين فقط، والله نريد الأمن للجميع ونريد السلامة للجميع ونريد الخير للجميع. فهذا ما يعلمنا ديننا. فنحن نقرأ كنتم خير أمة أخرجت للناس، ونحن نقرأ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا نسأم من قراءة هاتان الآيتان ليتأكد عندنا أننا رحمة، لأن نبينا رحمة، وليتأكد عندنا أننا خير أمة أخرجت للناس، وأننا لا ينبغي أن يصدر منا إلا ما هو خير للناس. هكذا نؤمن وهكذا نعتقد وهكذا ندين بدين الإسلام. فلا ننفر ولا نتشاءم، بل نبشر الناس بالخير. فإذا جاءني خير وخبر خير نشرته، وإذا جاءني خبر شر أو شيء يجعل الناس تتشاءم فلا أنشره.
انشروا الخير، انشروا البشرى، انشروا التفاؤل، تفاءلوا خيرا تجدوه. هذه الأزمة وهذا الممر الذي نحن نمر فيه يحتاج إلى تفاؤل ولا يحتاج إلى تشاؤم، يحتاج إلى نظرة خيرية وليست إلى نظرة شر. ليس هناك شيء يسمى نهاية العالم الآن، نحن بعيدون كل البعد عن نهاية العالم، نحن في نهاية الأزمات، نحن في نهاية السيطرة، نحن في نهاية الهيمنة، نحن في نهاية العولمة، ونحن نسير نحو عالم سيشكل بشكل آخر وبشكل جديد، لعل الله يقيم فيه العدل ويقيم فيه النصر للإسلام. عباد الله، إن الله باسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، وباسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. فتوبوا إلى الله واستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم رب هدايته بالهدى مسرة الرزق، اللهم رب اغفر يا رب اللهم رب هدايته اللهم رب اسم اللهم رب الحمد لله الحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dans les moments de difficulté et dans les moments de souffrance, de douleur, dans les moments où les personnes traversent des situations qu'ils n'avaient pas l'habitude de traverser, des épreuves, quelle attitude adopter, de quoi on a besoin et quel langage surtout adopter. C'est notre discours pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on voit à travers les réseaux sociaux beaucoup de distribution, beaucoup de partage, des vidéos de toutes sortes, des documents de toutes sortes, et il y en a qui vont vers l'apocalypse, il y en a qui vont vers le complotisme, et il y en a qui vont vers, et ça c'est le nationalisme, chaque pays prétend que son gouvernement a découvert le vaccin ou le médicament et le remède contre Corona. C'est un moment pour certains opportunistes de remonter et augmenter le sentiment nationaliste dans les cœurs. D'autres qui sont pessimistes, c'est le moment que la terreur et la crainte et l'apocalypse, la fin du monde, c'est l'heure. Et chacun y trouve dans la crise dans laquelle l'être humain a perdu le contrôle, surtout avec les réseaux sociaux, l'opportunité d'exprimer ses idées, d'exprimer son délire. Et il y en a carrément des fous qui expriment leur folie, malheureusement. Mais restons musulmans. Nous, les musulmans, dans une situation pareille, c'est quoi notre attitude? Sachons que nous, les musulmans, on n'est pas libre de dire ce qu'on veut et comme on veut. Notre liberté est dans le cadre qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. Et le prophète de la miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi, qu'est-ce qu'il nous a recommandé et qu'est-ce qu'il nous a laissé comme richesse? C'est-à-dire, on n'est pas comme les autres. Je peux comprendre une personne qui n'a pas de cadre, qui n'a pas de structure, qui n'a pas de religion, il rentre dans un délire. Je le comprends. Parce qu'il n'a pas de cadre. Il est anarchique. Il est dans ce qu'on appelle le fawda. Il fait ce qu'il veut. Mais toi, musulman, musulmane, tu n'as pas le droit de faire comme tu veux. Parce que du moment que tu as dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu t'es engagé à respecter un cadre. Et c'est le meilleur des cadres, parce que tu es encadré par Allah subhanahu wa ta'ala le miséricordieux, et tu es encadré par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi une miséricorde qui émane de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment un musulman, dans un tel contexte, peut se permettre de répandre le pessimisme, le fatalisme, le négativisme, si j'ose dire, tout ce qui est négatif? Comment le musulman peut-il se permettre cela, sachant qu'il a un cadre qui lui dit réponds la bonne parole, réponds l'optimisme, fais en sorte que les gens positivent
et ne répond pas le désespoir. Pour cela, je vais citer 3 stations dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première à Mecca, la deuxième entre Mecca et Médine, et la troisième à Médine. Et ce sont 3 stations qui vont nous dégager, si vous me permettez, la philosophie de l'islam quand il y a des crises. C'est quoi l'islam? C'est dans les crises que vraiment les purs apparaissent, que la noblesse prend de l'altitude. Et c'est ce qu'ils ont besoin, les gens. Et c'est ce qui en est dans notre religion musulmane. C'est facile de tomber dans les extrêmes du pessimisme et le fatalisme et voir tout noir. C'est facile pour des gens qui n'ont pas de cadre. Mais toi, musulman qui a un cadre, non, il ne faut pas. Alors la première station, sachant que Mecca, 13 années de crise, 13 années de douleur, 13 années de souffrance, 13 années d'oppression, 13 années d'étouffement, 13 années où les compagnons sont privés de leur simple droit, prier et adorer Dieu à Mecca. Ils doivent tout faire en cachette. 13 années de menaces. Alors, un jour, comme rapporté dans les livres, les compilations de hadith, Sahaba se sont rassemblés. Et ils se sont dit ceci, vu la situation, vu la crise, vu ce qu'ils sont en train de subir, c'est vraiment la pandémie de Corona, Covid-19, il va traverser. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 année maximum et c'est fini. Il y en a qui disent l'été, on ne parlera plus de Corona. Il y en a qui disent l'été, c'est la fin de Corona dans l'histoire de l'humanité. Mais il va laisser derrière lui des dégâts, il va restructurer l'humanité, il va restructurer les alliances. Ça, c'est un autre sujet. Sahaba, ils ont enduré 13 années. Et ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas 1 année. Et déjà, l'être humain, en peu de mois d'épreuve, il est en train de râler, il est en train de devenir négatif, il est en train de devenir pessimiste, et déjà on parle de changement. Quelques mois, ça a commencé décembre, on est au début du mois d'avril. Ça fait 4 mois que c'est apparu Corona. Et déjà, on voit dans le langage de beaucoup de personnes le désespoir, et même il y en a qui parlent de la fin du monde. Revenons vers l'islam pour apprendre et à s'enrichir de la religion musulmane. 13 années. Un compagnon, il a été délégué par les compagnons choisis de parler au prophète alayhi salam. Quand vous êtes les compagnons, vous savez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète, c'est un messager choisi par Allah. À un certain moment, vous dites, dans la galère et la souffrance, pourquoi Allah ne nous apporte pas secours? Pourquoi on endure? Pourquoi on souffre? Est-ce qu'on est abandonné? Qu'est-ce qu'il y en est? À un certain moment, on a besoin de réponses pour beaucoup d'interpellations et surtout des interpellations qui viennent de Shaitan. Si c'est vraiment un prophète, pourquoi vous êtes en train de souffrir? Si vraiment c'est un prophète, pourquoi Allah ne vous fait pas triompher? Et des questions comme ci et comme ça. Alors Al-Khabbab ibn al-Aras, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui pose une demande. Prophète d'Allah, invoque Allah pour nous pour qu'on triomphe, pour qu'on puisse triompher. Invoque Allah pour qu'on puisse triompher. À un certain moment, c'est comme un cri de douleur. Je ne dirais pas de ras-le-bol, parce qu'ils n'ont eu jamais ras-le-bol du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de l'islam. Il ne faut pas penser comme ça. Mais c'est un cri de douleur. C'est comme s'ils ont dit, c'est trop pour nous d'endurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était allongé, il a entendu le Khabbab, il s'est assis. Il dit, écoute Khabbab, avant vous, vous savez que ce qu'on faisait un croyant quand il croit dans une communauté non croyante, on le prend, on lui creuse un trou, on le met dans le trou, et on le couvre, on laisse juste sa tête, et on prend une scie, et on commence à lui scier la tête, pour couper sa tête en deux, comme ça. Pas lui couper la tête par la nuque, par le cou, non, couper la tête par le haut. Trancher sa tête en deux. Pour qu'il change de religion, ou pour qu'il revienne sur sa foi, ou pour qu'il rejoigne les mécréants,
toute cette douleur et toute cette souffrance et cette épreuve ne le fait pas changer de position. Vous êtes des gens dans la précipitation. Le fait qu'il vient voir le prophète et qu'il lui dit « Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous apporter son secours et son triomphe », il lui a dit « Vous êtes dans la précipitation, vous voulez récolter vite. » Vous savez, un agriculteur, avant de récolter, il faut qu'il travaille la terre, il faut qu'il la protège, les mauvaises herbes, il la soigner, l'entretenir, pour pouvoir récolter. C'est tout un effort et c'est tout un investissement et c'est toute une patience. Et c'est ce que l'islam nous enseigne. Endurez, patientez et soyez reconnaissants. Il dit Al-Khabbab, vous êtes dans la précipitation. C'est comme s'il lui a dit, vous n'avez rien vu. Il y en a ceux qui étaient avant vous, ils en ont enduré plus que vous. Et il lui a donné cette image, qu'est-ce qu'on faisait à la personne qui croyait à la ilaha illallah. Carrément, c'est de la torture et la pire des tortures. Lui scier la tête. Et puis il lui a annoncé la bonne nouvelle. Et c'est ça le plus important dans notre discours. Et ce qu'on veut de ce discours. Et c'est quoi la nouvelle qu'il lui a annoncée? Il lui a annoncé que cette religion atteindra l'horizon de sa terre. À tous les horizons, on va voir l'islam. Pendant qu'eux, ils sont coincés, ils ne peuvent pas prier. Pendant qu'eux n'avaient pas le droit de sortir, de dire Allahu Akbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de lui dire cette religion atteindra tous les horizons. Il arrivera au bout du monde. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le problème, c'est la précipitation. On veut récolter vite, sachant que l'épreuve prendra son itinéraire jusqu'à la fin. Et sachant que la réussite fera aussi son itinéraire jusqu'à la fin. Chaque chose va triompher. Le triomphe de l'épreuve, c'est faire son itinéraire. Et le triomphe de l'épreuve, l'épreuve et son triomphe, c'est que les croyants un jour, ils vont comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit vrai et que la vérité et le triomphe l'emportera à la fin. Donc l'épreuve, il est là pour tracer un ensemble d'enseignements et de recommandations, une compréhension. On doit comprendre à travers l'épreuve. Que ce qu'Allah veut dégager à travers l'épreuve. C'est comme un prof quand il fait les examens à ses élèves. Ce n'est ni question d'humiliation, ni question de vouloir les réduire, mais c'est plutôt pour trier les meilleurs d'entre eux. Et l'épreuve en islam et l'épreuve dans la vie, c'est forger les hommes les plus sûrs, les plus solides. L'être humain le plus sûr, le plus solide. Corona, c'est une épreuve qui va passer. Et derrière elle, il y aura beaucoup de points d'interrogation. Et il y en a qui vont sortir plus forts. Et sûrement, il y en a qui vont sortir plus faibles. Il y a des âmes qui vont être perdues. Des personnes qui vont partir. C'est tout à fait les conséquences d'une maladie, d'une pandémie. Mais ce qui compte dans Corona, et ce qui compte dans cette épreuve, c'est, toi musulman, c'est quoi ton attitude? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses durant cette épreuve? Et voilà ce que tu dois faire. Annonce la bonne nouvelle. Ne fais pas désespérer les gens. N'annonce pas le chaos. Il n'y a pas de chaos. Le chaos, il est trop loin. On n'est pas dans le chaos. On est dans une phase de recomposition du monde. Et on est dans une phase où les gens vont revoir leurs relations dans ce monde. Et c'est ça ce qui va imposer Corona à toutes les sociétés. Revoir le côté humain, le côté économique, le côté social. Tout est à revoir. Les alliances, tout est à revoir. Et ça, c'est positiver. Pourquoi positiver? Parce que comment il est géré le monde actuellement, il y a le côté inhumain. Il y a des alliances qui sont injustes. Il y a de l'injustice. Il n'y a pas une équité sociale. Il y a des riches et il y a des pauvres. Il y a un décalage énorme. Corona va remettre la question sur tout. Et c'est ce qui est en train de se dévoiler. Alors ne soyons pas pessimistes et n'annonçons pas le chaos et n'annonçons pas la fin du monde. Annonçons les bonnes choses. Deuxième station. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui donne ordre de quitter Makkah vers Médine. Il reste dans une grotte qui s'appelle la grotte de Thawr. Une petite grotte de Thawr avec Abu Bakr. 3 jours et plus, je crois. Le minimum, c'est 3 jours, ce qui a été rapporté. Mais il y en a qui disent que plus.
Dans cette petite grotte, il va invoquer Allah, il va prier, il va passer les journées qu'il fallait. Et sur son chemin vers Mecca, il y a Suraqa ibn Malik. Suraqa ibn Malik, c'est une personne qui cherche la rançon accordée à celui qui ramène Mohammed mort ou vivant. Il y avait une prime. Celui qui ramènera Mohammed mort ou vivant, il a une prime. Et Suraqa ibn Malik, il est resté aux aguets. Les Qurayshites, après 3 jours, 4 jours, ils ont dit ça y est, il a atteint sa destination, c'est pas après 3 jours qu'on va le retrouver. Suraqa ibn Malik, il était malin. Il a dit non, peut-être qu'il est caché quelque part, il va finir par sortir. Et c'est ce qu'il va faire. Il va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son cheval. À quelques mètres d'atteindre le prophète alayhi sallam, les sabots de son cheval vont s'enfoncer dans le sable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue son trajet. Il va arriver à réussir à tirer les sabots de son cheval. Il va le poursuivre une deuxième fois. Il va dire c'est un accident, ça peut arriver à tout cheval. Encore à quelques distances du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les sabots s'enfoncent encore une fois et sa bête, il tombe. Il redescend encore, mais c'est pas possible 2 fois de suite. Il va réussir à retirer les sabots de son cheval du sable et va le poursuivre pour la 3e fois. Et là, arrivé à quelques distances près, à pouvoir s'entendre et s'écouter et s'échanger, il arrive la même chose. Il tombe par terre, il a compris qu'il ne pourra jamais atteindre le prophète alayhi salam, et il dit cet homme est protégé, vraiment il est protégé. Alors il lui dit ne crains rien. Et le prophète lui dit écoute Suraqa, rappelle-toi d'un jour où tu auras les bracelets de Kisra, le grand empereur des Perses. Rappelle-toi de ça. Tu as un rendez-vous avec les bracelets de l'empereur des Perses. Et puis le prophète alayhi salam continue son trajet. Et Suraqa, il dit au prophète, je te donne ma parole d'honneur que je ne dirai rien sur ta destination et sur ton trajet. Et effectivement, il va respecter. Les temps passent. Le prophète meurt, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr gouverne et meurt. Il arrive à l'époque de Omar. Et Omar, à son époque, il y avait la grande bataille, Al-Qadisiyya, durant laquelle l'empire perse va s'écrouler. Effectivement, le palace blanc de l'empereur va être ouvert par l'armée musulmane. Et ils vont ramasser toutes les richesses qui se trouvent dans ce palais. Les bijoux, l'or, l'argent, tout ce qui est de richesse. Ils vont le ramener à Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Et Omar, quand il a vu le trésor entre ses mains, il voit les 2 bracelets. Et vous savez, ce ne sont pas des bracelets comme les bracelets. Ce sont les bracelets de l'empereur. Ce n'est pas que de l'or, mais il y a du diamant, il y a des pierres qui valent cher et qui coûtent cher. Omar va prendre les 2 bracelets et dit où est Suraqa? Suraqa, il a embrassé l'islam, je crois, à la conquête de la Mecque. Fath Mecca, je crois. Où est Suraqa? Suraqa dit je suis là. Il lui dit viens, approche. Tiens, prends les 2 bracelets, mets-les dans tes mains. Allahu Akbar, le prophète a dit vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Le moment de difficulté où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans le désert, poursuivi par Suraqa, avec son cheval, avec sa lance, avec ses flèches, Allah protège Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a promis le triomphe. Mais ce n'est pas un moment de penser au triomphe, mais c'est un moment de penser au-delà du triomphe. Se projeter dans l'avenir et dire à Suraqa qui était à l'époque mécréant, polythéiste, tu ne resteras pas dans cette position et tu ne resteras pas dans cette religion. Et rappelle-toi un rendez-vous entre toi et les bracelets de l'empereur des Perses. Et lui donne rendez-vous. Suraqa est loin. La conquête de la Mecque, l'ouverture, c'est la 8e année. C'est-à-dire 8 ans après, Suraqa va embrasser l'islam. Et des années après, une dizaine d'années après, peut-être 5 ou 6 années, Suraqa va avoir les bracelets de l'empereur dans ses mains, qui ont été annoncés comme bonne nouvelle à Suraqa. Il était mécréant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était poursuivi
malgré qu'il est poursuivi, ne pense pas juste arriver à la destination comme nous. On est fatigué, on pense quand est-ce qu'on va arriver à destination, quand on voyage. Le prophète s'est prolongé, sallallahu alayhi wa sallam, dans le futur. Il est en train de dire à Suraqa, tu fais n'importe quoi. Tu es en train de suivre une religion qui a de l'avenir. Vous n'allez pas réussir à stopper l'islam. C'est une religion de l'avenir. Il est dans l'altitude du présent et de l'altitude du futur. Et le futur lointain, comme on va voir dans le troisième événement. Les Qurayshites, ils vont attaquer Médine à Badr. Et Allah va faire triompher Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. À Uhud, qui a failli tourner à une défaite, on va dire que les deux ils sont sortis ex aequo, pas de perte. Et puis Al-Khandaq, Al-Ahzab, la tranchée creusée, les coalisés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit aux compagnons, ils vont revenir encore, on fait quoi? Il a eu l'information comme quoi les Qurayshites se préparent pour l'attaquer. On fait quoi? On sort comme on l'a fait et on reste à Médine. Cette fois-ci, les Sahaba ils ont dit on reste à Médine. On reste chez nous. On ferme les portes de Médine, on protège les portes parce que toute ville à l'époque il y avait ce qu'on appelle des tours pour surveiller l'ennemi et contrôler la situation, pouvoir lancer des lances, des pierres, protéger la ville. Là, Salman al-Farisi, il dit nous, en Perse, on a une habitude. Et c'est quoi cette habitude? On a l'habitude de creuser des fossés autour de nos villes. Et des fossés larges, 3 mètres, 4 mètres, et de la profondeur. Et on cercle toute la ville. Et à chaque porte de la ville, il y a une plateforme. Quand on ouvre la ville, c'est comme un petit pont qu'on dresse. Les hommes peuvent rentrer, sortir. Et à la fermeture de la ville, on tire les portes et on tire les ponts avec. Personne ne peut rentrer à la ville parce qu'il faut sauter une tranchée de 4 mètres ou 5 mètres. C'est beaucoup. Plus une profondeur de 3 à 6 mètres parfois. Et parfois, ils font de l'eau comme une rivière qui tourne. Chaque ville se retire et se tranche de la façon et d'un système de protection. Alors les Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur désigner à peu près 600 mètres ou 800 mètres par groupe à creuser une tranchée autour de Médine. De telle sorte, quand l'ennemi viendra, il ne pourra pas traverser vers Médine, il sera arrêté par cette tranchée, une, et deux, ça permettra à ceux qui surveillent Médine, les compagnons, de bien être prêts à faire face à l'ennemi. Au moment qu'ils creusaient, et c'est ça le plus important pour dire prêcher la bonne nouvelle et prêcher le positivisme dans les situations difficiles, où les Sahaba ils sont en train de creuser la tranchée, ils sont en train de travailler durement, et en même temps penser, est-ce que ça va tenir le coup, ça ne va pas tenir, qu'est-ce qu'il sera du résultat quand ils vont nous attaquer. Vous ne croyez pas que c'est facile faire une guerre ou faire face à un ennemi. Il y a plein de questions qui nous interpellent, comment vont être les résultats. À ce moment-là, un groupe de compagnons, ils vont trouver un rocher très solide. Pas moyen de le casser. Alors il y en a qui ont dit, contournons-le. D'autres, ils ont dit, changeons de tracé. Chacun, il donne son avis. À la fin, ils se sont mis d'accord d'aller voir le prophète alayhi as-salatu was-salam et de lui ramener la question. On fait quoi? Le prophète, il dit, montrez-moi le rocher. Il voit le rocher, il dit, donnez-moi la pioche. Il la prend, il dit Bismillah, le premier coup des étincelles se dégage du rocher, il dit Allahu Akbar, Allah vient de me donner les clés de Sham. Sham c'est la Jordanie, la Palestine, le Liban, la Syrie, c'est ça ce qu'on appelle Sham, le Levant. Allahu Akbar, Allah m'a donné les clés de Sham et je suis en train de voir ces palaces de couleur rouge de ma place ici, de ma position ici. Allah m'a montré tous ces palaces, c'est-à-dire que l'islam arrivera à convaincre César et l'armée de César là-bas. Puis il donne un deuxième coup. Bismillah, Allahu Akbar. Et le feu se dégage du rocher tout en se cassant. Il dit, Allah m'a donné les clés de l'empire perse. Et je suis en train de voir les cités perses et le palace blanc de l'empire perse. Le palace blanc de l'empire perse, c'est ce que je vous ai dit par rapport à Suraqa, qu'Al-Qadisiyya, la bataille de Qadisiyya, ce qui en suit, la conquête de la fin de l'empire perse, la fin de l'empereur perse
Et tous les trésors de l'Empire perse, ils étaient ramenés à Omar à Médine. Il a dit à Suraqa où tu es, et il lui a donné les deux bracelets à mettre dans sa main. Il dit Allahu Akbar, le prophète a dit vrai, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été annoncé à la bataille de Uhud, à la bataille de l'Ahzab, les coalisés, la tranchée, que ça a été annoncé. Et puis il donne un troisième coup, les étincelles, et il finit avec le rocher, tout le rocher, il s'effondre. Il dit Allahu Akbar, Allah m'a donné les clés de Yémen, et je vois les portes de Sanaa s'ouvrir. Et si vous posez la question, est-ce que ce sont des choses qui se sont réalisées? Effectivement, ils se sont réalisés. Al-Yarmouk, Al-Qadisiyya et la conquête de Yémen. Et la conquête de Yémen, elle a commencé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh bin Jabal et Abu Musa al-Ash'ari. Et la conquête des Perses, c'est à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Et la conquête d'Al-Yarmouk, du Levant, à la fin du gouvernement d'Abu Bakr as-Siddiq et au début de celle de Omar ibn al-Khattab. Allah subhanahu wa ta'ala a réalisé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il lui a promis. Mais c'est le plus important dans notre discours. Quand ces nouvelles ils étaient annoncées, ils étaient annoncés dans un moment de difficulté. Ils étaient annoncés dans un moment d'encerclement. Le premier, il était annoncé comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, cette religion deviendra universelle. Al-Khabbab ibn al-Arath, à Mecca, où les Sahaba n'ont même pas encore immigré à Médine. Il leur a annoncé que cette religion, elle est universelle. La deuxième annonce pour la fin de l'Empire perse, Suraqa ibn Malik. Et il a répété, il a réitéré l'annonce à la bataille de Khandaq, quand les Sahaba ils étaient coincés à Médine et les polythéistes sont venus les encercler chez eux à Médine. Et l'islam n'a pas encore quitté Médine, et l'islam il se défend à Médine pour rester et pour survivre. Et le prophète annonce déjà aux compagnons et annonce à sa Ummah que cette religion va se répandre d'une façon très large. Pourquoi, à votre avis, ces annonces dans les moments difficiles? Parce que c'est une façon de remonter le moral. C'est une façon pour garder l'espoir, une façon pour positiver, une façon pour penser optimiste. C'est ça notre religion. Malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et ce que se distribue, ce qui se partage, il y a des musulmans qui sont en train de semer la terreur. Ils sont en train de parler de la fin du monde. Ils parlent de complot, ils parlent de plein de choses. Ça ne fait pas partie de la nature de notre religion musulmane. Ça ne fait pas partie de la nature de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'annoncer les mauvaises nouvelles dans les moments difficiles. Il suffit aux gens qui sont chez eux. Il y a des gens qui traversent des situations difficiles psychologiquement. Il y a des gens psychopathes, il y a des gens qui sont nerveux, il y a des gens qui vivent avec des antidépresseurs. Et toi, tu leur ajoutes avec les partages et les publications à les fragiliser dans leur façon de penser. C'est le moment ou jamais d'annoncer la bonne nouvelle. C'est le moment ou jamais d'annoncer l'optimisme. C'est le moment ou jamais de donner espoir à l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala changera notre situation d'une mauvaise situation à une meilleure. Ou de la situation actuelle à une situation meilleure. C'est ce qu'il faut annoncer. Si Allah subhanahu wa ta'ala, et d'ailleurs le positivisme, il est là. Regardez ce monde qui est à l'arrêt maintenant, qui est en pause. Le monde est pause. Rien ne bouge. La Terre, c'est 7 milliards et quelques, à peu près 3 milliards, ils sont confinés. Les villes fermées, et les foyers fermés, les frontières des pays fermées, l'aviation, pas de décollage. Corona s'est répandu à la vitesse de la mondialisation. C'est la mondialisation, c'est quoi? C'est que le monde est devenu petit. On se déplace rapidement, on voyage d'une ville à une ville, à un autre, d'un pays à un autre, on traverse les continents, c'est ça la mondialisation. Ciel ouvert, terre ouverte. Ben regardez ce ciel ouvert et ce terre ouvert pour le capitalisme et en faveur du capitalisme. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'arrêter la chose. Combien de manifestations se sont manifestées ou de manifestants qui se sont manifestés contre la mondialisation? Est-ce qu'ils ont pu changer quelque chose?
Combien les gens, ce qu'on appelle les verts, qui sont pour l'environnement, ils se sont manifestés. Est-ce qu'ils ont pu arrêter quelque chose? Personne n'a pu arrêter. Allahu Akbar, il a pu arrêter. En 4 mois, tout est à l'arrêt. Ça, c'est le côté positif. C'est ce qu'il faut voir positivement et pas négativement. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait quelque chose pour ses serviteurs, pour la société humaine, pour qu'ils puissent se racheter et se remettre en réflexion et se remettre en question. Est-ce que c'est la bonne politique qu'on a choisie pour le monde? Est-ce que c'est vraiment la mondialisation qui convient aux humains? Et on le voit aujourd'hui, plein de questions qui se posent. Les athées qui disent Dieu n'existe pas. Il y a des guerres, il y a ceci, il y a cela. C'est un moment de réflexion, on interpelle ces gens. Vous qui dites athée, Dieu n'existe pas. Vous avez vu combien? Et tous, ils disent, les grands chefs du monde, personne n'arrêtera notre avancée économique, personne n'arrêtera notre recherche. Ils l'ont tous dit. Ben, tout est à l'arrêt. Ça veut dire que l'être humain, il peut parler comme il veut, mais ce n'est pas lui qui décide, c'est Allah qui décide. Ceux qui ont dit rien ne nous arrêtera, ils se sont mis à l'arrêt ou non? Oui. Par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala, un virus. Un virus. Ce n'est pas l'hasard. C'est une justice divine. Il faut penser positif pour l'humain. L'être humain souffre. Cette situation va être résolue. On reprendra notre vie. Mais comment on va la reprendre? Est-ce qu'on a tiré les leçons? Est-ce qu'on a réfléchi? Est-ce qu'il faut revoir les systèmes? Est-ce qu'il faut revoir la justice? Est-ce qu'il faut revoir la médecine? Est-ce qu'il faut revoir les alliances? C'est ça les interpellations. Et c'est ça ce qui est positif. Parce qu'avant, il y avait des choses impossibles que tu en discutes. C'est des tabous. Tu ne peux pas parler de la mondialisation. Tu ne peux pas parler de l'environnement. Mais je crois qu'actuellement, il est plus facile de parler de mondialisation et de parler de l'environnement et de parler d'une équité sociale humaine à travers le monde. C'est plus facile et c'est plus réalisable. Beaucoup d'idées. Autrefois, c'est difficile de les répondre. Aujourd'hui, il y a possibilité de répondre les bonnes idées facilement. Pourquoi? Parce que l'arrêt, il a permis la réflexion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bashiru wa la tunaffiru, annoncez la bonne nouvelle et non la mauvaise nouvelle. Quand il a envoyé Mu'adh bin Jabal et Abu Musa al-Ash'ari à Yaman, il leur a dit vous allez arriver chez des gens des livres, soyez en accord et ne soyez pas en divergence. Annoncez la bonne nouvelle et n'annoncez pas la mauvaise nouvelle. Et voilà comment vous devriez vous adresser à ces gens-là. Ça, c'est la nature de notre religion. Et je finirai par dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man qala inna an-nasa halka fa huwa ahlakuhum. Celui qui dit que c'est la fin de l'humanité et que c'est la fin de l'existence de l'être humain sur terre, alors l'islam nous dit c'est toi qui connaîtras ta fin et non l'humanité. L'humanité, surtout nous musulmans, on le dit, on a du chemin encore à faire. Comme ils disent, on a du pain sur la planche. Il y a du travail, il y a de la réflexion, et il y a de la pensée. Soyons positifs, c'est la nature de notre religion, et c'est ce qui nous a enseigné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Aïcha a rapporté, quand il avait le choix entre plusieurs choix, il choisit le choix le plus facile, et qui a du sens, bien sûr, cela veut dire le sens humain, et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالمين من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر امورنا ويمن كتابنا وان توفيتنا ربنا توفنا مسلمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها واقسم اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احفظنا في ديننا، واحفظنا في تحركاتنا وسكناتنا، واحفظنا في صحتنا وعافيتنا، واحفظنا في بيوتنا، واحفظنا في أولادنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم رب الناس اذهب البأس يشفى أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ البلاد والعباد. يا من أرسل رسوله رحمة للعالمين ارحم العالمين. اللهم يا رحمن ارحم العالمين، اللهم يا رحمن ارحم العالمين. اللهم إن هذا الأمر بيدك، أنزلته متى شئت وترفعه متى تشاء. فاللهم ارفع عنا كل بلاء وكل داء وكل عداء. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا كل داء، وتبعد عنا الأعداء، وتحفظنا من كل وباء، وتشافي عبادك من كل داء. نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم رحمة للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ونعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، واصلح لي في ذريتي. ربي إني تبت إليك وإنني من المسلمين. ربنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. ربنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفقه وأعن، ومن أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك عافيتك وعفوك وعافيتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك مما استعاذ منه نبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم وفي هذا الساعة يا رحمن يا رحيم أن ترحم البلاد والعباد. اللهم ارحم البلاد والعباد، وهيئ للناس أمرا رشدا. اللهم هيئ لنا ولعبادك أمرا رشدا. اللهم هيئ لنا ولعبادك أمرا رشدا. اللهم هيئ لنا ولعبادك أمرا رشدا. اللهم اخرجنا من هذه الفترة بسلام، واخرجنا منها بغانمين سالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، يا من أمره كن فيكون، بلغنا رمضان بأمان. اللهم بلغنا رمضان بأمان. اللهم أعد لنا فتح مساجدك،
اللهم أعد لنا فتح بيوتك نتلو فيها كتابك ونتضرع إليك ونسجد بين يديك ونسألك الرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على صيام رمضان وأعنا على قيامه. نسألك يا الله يا فتاح افتح لنا أبواب مساجدك. اللهم افتح لنا أبواب مساجدك كما فتحتها لنا من قبل. اللهم أعد فتحها في أوجهنا في شهر رمضان. اللهم ارحمنا بهذا الشهر الكريم واجعلنا لك صائمين واجعلنا لك قائمين يا رب العالمين. نسألك يا الله يا من لا يغلبه شيء وهو على كل شيء قدير أن تكون لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم يوم الجمعة أن ترحم أموات المسلمين. اللهم من مات من المسلمين في هذا الوباء ارحمه رحمة واسعة واغفر له ذنوبه وارزق أهلهم من بعدهم الصبر والسلوان واجعلهم شهداء عندك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملت السوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقط une petite annonce, la mosquée dépend des dons de ses fidèles. Aujourd'hui, la mosquée elle est privée de ses fidèles. Et vous avez dans la diffusion directe le RIB, le compte. Si vous pouvez aider, Dieu vous aidera. عاونوا المسجد يعاونكم الله سبحانه وتعالى. المسجد كان مرتبط بنفقة المحسنين وأنتم تعلمون المسجد مغلق وعلينا نفقة الكراء وعلينا نفقة أخرى. فأعينوا بيت الله يعينكم الله. الحساب ظاهر في الشاشة. فمن أراد أن يتصدق عن بعد أو يمنح لبيت الله عن بعد فله ذلك وله الأجر والثواب والأجر الوافر عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبل عطاءكم ويتقبل إحسانكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.